کہ بس میرے ماضی میں جو بھی تھا وہ الگ بات ہے، لیکن میں اپنے آنے والے ٹائم میں سلطان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اس کے ساتھ خوشی خوشی اپنے لائف گزارنا چاہتی ہوں۔ تو کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ اسرا اور سلطان ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل عشق خوشبو کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ساحل اور خوشبو کی خفیہ ملاقاتیں زیادہ بار ہونے لگی۔ ان کی محبت بہار کے باغ کی طرح کھلنے لگی۔ وہ چھپے کونوں میں ملتے، میٹھے الفاظ اور ہنسی کا تبادلہ کرتے۔ ساحل نے خوشبو کا تعارف اپنے دوستوں علی اور نتاشا سے کرایا، جنہوں نے اسے دل سے خوش آمدید کہا۔ جب وہ زیادہ وقت ساتھ گزارنے لگے تو ساحل کو احساس ہوا کہ وہ اپنے جذبات کو اور چھپا نہیں سکتا۔ اس نے خوشبو کے خوبصورت باغ میں لے گیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ کھلتے پھولوں کے نیچے اس نے اپنے محبت کا اظہار کیا۔ اس کے الفاظ دریا کی طرح بہہ رہے تھے۔ خوشبو کی دل دھڑکنے لگا۔ وہ بھی ایسا ہی محسوس کرتی تھی، لیکن خوف اور سماجی توقعات اسے روک رہا تھا۔ اس نے ساحل کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آواز بمشکل سرگوشی سے اوپر تھی۔ میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں ساحل۔ ان کے ہونٹ ایک نرم مگر پرجوش بوسے میں ملے، جس ان کے ارد گرد کی دنیا پگھل گئی ہو۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کی محبت ممنوع ہے، لیکن وہ خود کو روک نہیں سکتے تھے۔ وہ اپنی محبت کو پروان چڑھانے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے۔ ادھر باسط علی، خوشبو کے والد، اس کے بار بار غائب ہونے پر شک میں پڑ گئے۔ انہوں نے اسے مختلف سماجی طبقے کے کسی محبت کرنے کے خطرات سے آگاہ کیا، لیکن خوشبو کا دل سننے کو تیار نہ تھا۔ جب قسط ختم ہوتی ہے، ساحل اور خوشبو کی محبت مضبوط ہوتی جا رہی ہے، لیکن آگے کی راہیں ناقابل عبور لگتی ہے کہ ان کی محبت ان چیلنجز کو پار کر پائے گی یا وہ صحرا میں پھولوں کی طرح مر جائے گی۔ ویورز، ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل شدت کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز جب سلطان کو میسج آتا ہے اور اسرا سے پوچھتی ہے کہ کون ہے، تو سلطان خاموش ہو جاتا ہے اور ہنستا ہے اور کہے کہ اور کون ہو سکتا ہے، اشعالی ہے۔ ویورز، یہ سن کر اسرا بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی کہ بار بار یہ سلطان کو میسج کیوں کر رہی ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی تصویر پوسٹ کرے گا اور آپ دیکھیں گے کہ اس پر سلطان کا بہت بڑا ری ایکشن ہوگا۔ اور ویورز، اسرا بہت زیادہ پریشان ہے اس وجہ سے کہ سلطان مجھے کیوں اگنور کر رہا ہے، لیکن ویورز آپ اگلے قسط میں دیکھیں گے کہ اب اسرا بھی سلطان کو اگنور کرنا شروع کر دے گی، اور اس کا یہ رزلٹ آئے گا کہ سلطان کے ساتھ یہ فکر ہوگا کہ آخرکار مجھے کیوں اگنور کر رہی ہے۔ اور سلطان یہ چاہتا ہے کہ میں کئی لڑکوں سے ملوں اور لڑکیوں کے ساتھ ڈنر کروں، لنچ کروں، اور اس کے ساتھ اس طرح ریسٹورنٹ پہ جاؤ، اور یہ سب کچھ اسرا کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اسرا چاہتی ہے کہ بس میرے ماضی میں جو بھی تھا وہ الگ بات ہے، لیکن میں اپنے آنے والے ٹائم میں سلطان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اس کے ساتھ خوشی خوشی اپنے لائف گزارنا چاہتی ہوں۔ تو کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ اسرا اور سلطان ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل عشق خوشبو کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ساحل اور خوشبو کی خفیہ ملاقاتیں زیادہ بار ہونے لگی۔ ان کی محبت بہار کے باغ کی طرح کھلنے لگی۔ وہ چھپے کونوں میں ملتے، میٹھے الفاظ اور ہنسی کا تبادلہ کرتے۔ ساحل نے خوشبو کا تعارف اپنے دوستوں علی اور نتاشا سے کرایا، جنہوں نے اسے دل سے خوش آمدید کہا۔ جب وہ زیادہ وقت ساتھ گزارنے لگے تو ساحل کو احساس ہوا کہ وہ اپنے جذبات کو اور چھپا نہیں سکتا۔ اس نے خوشبو کے خوبصورت باغ میں لے گیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ کھلتے پھولوں کے نیچے اس نے اپنے محبت کا اظہار کیا۔ اس کے الفاظ دریا کی طرح بہہ رہے تھے۔ خوشبو کی دل دھڑکنے لگا۔ وہ بھی ایسا ہی محسوس کرتی تھی، لیکن خوف اور سماجی توقعات اسے روک رہا تھا۔ اس نے ساحل کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آواز بمشکل سرگوشی سے اوپر تھی۔ میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں ساحل۔ ان کے ہونٹ ایک نرم مگر پرجوش بوسے میں ملے، جس ان کے ارد گرد کی دنیا پگھل گئی ہو۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کی محبت ممنوع ہے، لیکن وہ خود کو روک نہیں سکتے تھے۔ وہ اپنی محبت کو پروان چڑھانے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے۔
इधर बासित अली खुशबू के वालिद उसके बार बार गायब होने पर शक में पड़ गए। उन्होंने उसे मुख्तलिफ समाजी तबके के किसी मोहब्बत करने के खतरात से आगाह किया, लेकिन खुशबू का दिल सुनने को तैयार न था। जब किस्त ख़त्म होती है, साहिल और खुशबू की मोहब्बत मजबूत होती जा रही है, लेकिन आगे की राहें नाकाबिल अबूर लिखती है कि इनकी मोहब्बत इन चैलेंजेस को पार कर पाएगी या वो सहरा में फूलों की तरह मर जाएंगी। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल शिद्दत की अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स जब सुल्तान को मैसेज आता है और इसराइल से पूछती है कि कौन है, तो सुल्तान खामोश हो जाता है और हंसता है और कहेगा कि और कौन हो सकता है, इशाल ही है। व्यूअर्स, ये सुनकर इसरा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि बार बार ये सुल्तान को मैसेज क्यों कर रही है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो अपनी तस्वीर पोस्ट करेगा और आप देखेंगे कि इस पर सुल्तान का बहुत बड़ा रिएक्शन होगा। और व्यूअर्स, इसरा बहुत ज़्यादा परेशान है इस वजह से कि सुल्तान मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है। लेकिन व्यूअर्स, आप अगले किस्त में देखेंगे कि अब इसरा भी सुल्तान को इग्नोर करना शुरू कर देगी और इसका ये रिज़ल्ट आएगा कि सुल्तान के साथ ये फिक्र होगा कि आखिरकार मुझे क्यों इग्नोर कर रही है। और सुल्तान ये चाहता है कि मैं कई लड़कों से मिलूं और लड़कियों के साथ डिनर करूं, लंच करूं और इसके साथ इस तरह रेस्टोरेंट पे जाओ, और ये सब कुछ इसरा को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसरा चाहती है कि बस मेरे माजी में जो भी था वो अलग बात है, लेकिन मैं अपने आने वाले टाइम में सुल्तान के साथ रहना चाहती हूँ, इसके साथ खुशी खुशी अपने लाइफ गुजारना चाहती हूँ। तो क्या आप भी चाहते हैं कि इसरा और सुल्तान एक दूसरे के साथ खुश रहे? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क खुशबू की अगली किस्त में आप देखेंगे साहिल और खुशबू की खुफिया मुलाकातें ज़्यादा बार होने लगी। इनकी मोहब्बत बाहर के बाग की तरह खुलने लगी। वो चुप्पे कोनों में मिलते मीठे अल्फाज और हंसी का तबादला करते। साहिल ने खुशबू का तारुफ अपने दोस्तों अली और नताशा से कराया, जिन्होंने उसे दिल से खुशामदीद कहा। जब वो ज़्यादा वक्त साथ गुजारने लगे तो साहिल को एहसास हुआ कि वो अपने जज्बात को और छुपा नहीं सकता। उसने खुशबू की खूबसूरत बाग में ले गया। दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। खुलते फूलों के नीचे उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इसके अल्फाज दरिया की तरह बह रहे थे। खुशबू की दिल धड़कने लगा। वो भी ऐसा ही महसूस करती थी, लेकिन खौफ और समाजी तवक़्क़ुआत उसे रोक रहा था। उसने साहिल की आंखों में देखा। उसकी आवाज़ बेमुश्किल सरगोशी से ऊपरती, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ साहिल। इनके होंठ एक नरम मगर पुरजोश बोसे में मिले, जिसे इनके इर्द गिर्द की दुनिया पिघल गई हो। उन्हें मालूम था कि इनकी मोहब्बत ममनू है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं सकते थे। वो अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। इधर बासित अली खुशबू के वालिद उसके बार बार गायब होने पर शक में पड़ गए। उन्होंने उसे मुख्तलिफ समाजी तबके के किसी मोहब्बत करने के खतरात से आगाह किया, लेकिन खुशबू का दिल सुनने को तैयार न था। जब किस्त ख़त्म होती है, साहिल और खुशबू की मोहब्बत मजबूत होती जा रही है, लेकिन आगे की राहें नाकाबिल अबूर लिखती है कि इनकी मोहब्बत इन चैलेंजेस को पार कर पाएगी या वो सहरा में फूलों की तरह मर जाएंगी। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल शिद्दत की अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स जब सुल्तान को मैसेज आता है और इसराइल से पूछती है कि कौन है, तो सुल्तान खामोश हो जाता है और हंसता है और कहेगा कि और कौन हो सकता है, इशाल ही है। व्यूअर्स, ये सुनकर इसरा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि बार बार ये सुल्तान को मैसेज क्यों कर रही है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो अपनी तस्वीर पोस्ट करेगा और आप देखेंगे कि इस पर सुल्तान का बहुत बड़ा रिएक्शन होगा। और व्यूअर्स, इसरा बहुत ज़्यादा परेशान है इस वजह से कि सुल्तान मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है। लेकिन व्यूअर्स, आप अगले किस्त में देखेंगे कि अब इसरा भी सुल्तान को इग्नोर करना शुरू कर देगी और इसका ये रिज़ल्ट आएगा कि सुल्तान के साथ ये फिक्र होगा कि आखिरकार मुझे क्यों इग्नोर कर रही है। और सुल्तान ये चाहता है कि मैं कई लड़कों से मिलूं और लड़कियों के साथ डिनर करूं, लंच करूं और इसके साथ इस तरह रेस्टोरेंट पे जाओ, और ये सब कुछ इसरा को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसरा चाहती है कि बस मेरे माजी में
जो भी था वो अलग बात है, लेकिन मैं अपने आने वाले टाइम में सुल्तान के साथ रहना चाहती हूँ, इसके साथ खुशी खुशी अपने लाइफ गुजारना चाहती हूँ। तो क्या आप भी चाहते हैं कि इसरा और सुल्तान एक दूसरे के साथ खुश रहे? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क खुशबू की अगली किस्त में आप देखेंगे साहिल और खुशबू की खुफिया मुलाकातें ज़्यादा बार बार होने लगी। इनकी मोहब्बत बाहर के बाग की तरह खुलने लगी। वो चुप्पे कोनों में मिलते मीठे अल्फाज और हंसी का तबादला करते। साहिल ने खुशबू का तारुफ अपने दोस्तों अली और नताशा से कराया, जिन्होंने उसे दिल से खुशामदीद कहा। जब वो ज़्यादा वक्त साथ गुजारने लगे तो साहिल को एहसास हुआ कि वो अपने जज्बात को और छुपा नहीं सकता। उसने खुशबू के खूबसूरत बाग में ले गया। दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। खुलते फूलों के नीचे उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इसके अल्फाज दरिया की तरह बह रहे थे। खुशबू की दिल धड़कने लगा। वो भी ऐसा ही महसूस करती थी, लेकिन खौफ और समाजी तवक्कुआत उसे रोक रहा था। उसने साहिल की आंखों में देखा। उसकी आवाज़ बेमुश्किल सरगोशी से उभरती, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ साहिल। इनके होंठ एक नरम मगर पुरजोश बोसे में मिले, जिसे इनके इर्द गिर्द की दुनिया पिघल गई हो। उन्हें मालूम था कि इनकी मोहब्बत ममनू है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं सकते थे। वो अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। इधर बासित अली खुशबू के वालिद उसके बार बार गायब होने पर शक में पड़ गए। उन्होंने उसे मुख्तलिफ समाजी तबके के किसी मोहब्बत करने के खतरात से आगाह किया, लेकिन खुशबू का दिल सुनने को तैयार न था। जब किस्त ख़त्म होती है, साहिल और खुशबू की मोहब्बत मजबूत होती जा रही है, लेकिन आगे की राहें नाकाबिल अबूर लिखती है कि इनकी मोहब्बत इन चैलेंजेस को पार कर पाएगी या वो सहरा में फूलों की तरह मर जाएगी। व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल शिद्दत की अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स जब सुल्तान को मैसेज आता है और इसरा से पूछती है कि कौन है, तो सुल्तान खामोश हो जाता है और हंसता है और कहेगा कि और कौन हो सकता है, इशाल ही है। व्यूअर्स, ये सुनकर इसरा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि बार बार ये सुल्तान को मैसेज क्यों कर रही है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो अपनी तस्वीर पोस्ट करेगा और आप देखेंगे कि इस पर सुल्तान का बहुत बड़ा रिएक्शन होगा। और व्यूअर्स, इसरा बहुत ज़्यादा परेशान है इस वजह से कि सुल्तान मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है। लेकिन व्यूअर्स, आप अगले किस्त में देखेंगे कि अब इसरा भी सुल्तान को इग्नोर करना शुरू कर देगी और इसका ये रिज़ल्ट आएगा कि सुल्तान के साथ ये फिक्र होगा कि आखिरकार मुझे क्यों इग्नोर कर रही है। और सुल्तान ये चाहता है कि मैं कई लड़कों से मिलूं और लड़कियों के साथ डिनर करूं, लंच करूं और इसके साथ इस तरह रेस्टोरेंट पे जाओ, और ये सब कुछ इसरा को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसरा चाहती है कि बस मेरे माजी में जो भी था वो अलग बात है, लेकिन मैं अपने आने वाले टाइम में सुल्तान के साथ रहना चाहती हूँ, इसके साथ खुशी खुशी अपने लाइफ गुजारना चाहती हूँ। तो क्या आप भी चाहते हैं कि इसरा और सुल्तान एक दूसरे के साथ खुश रहे? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क खुशबू की अगली किस्त में आप देखेंगे साहिल और खुशबू की खुफिया मुलाकातें ज़्यादा बार होने लगी। इनकी मोहब्बत बाहर के बाग की तरह खुलने लगी। वो चुप्पे कोनों में मिलते मीठे अल्फाज और हंसी का तबादला करते। साहिल ने खुशबू का तारुफ अपने दोस्तों अली और नताशा से कराया, जिन्होंने उसे दिल से खुशामदीद कहा। जब वो ज़्यादा वक्त साथ गुजारने लगे तो साहिल को एहसास हुआ कि वो अपने जज्बात को और छुपा नहीं सकता। उसने खुशबू के खूबसूरत बाग में ले गया। दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। खुलते फूलों के नीचे उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इसके अल्फाज दरिया की तरह बह रहे थे। खुशबू की दिल धड़कने लगा। वो भी ऐसा ही महसूस करती थी, लेकिन खौफ और समाजी तवक्कुआत उसे रोक रहा था। उसने साहिल की आंखों में देखा। उसकी आवाज़ बेमुश्किल सरगोशी से उभरती, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ साहिल। इनके होंठ एक नरम मगर पुरजोश बोसे में मिले, जिसे इनके इर्द गिर्द की दुनिया पिघल गई हो। उन्हें मालूम था कि इनकी मोहब्बत ममनू है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं सकते थे। वो अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे।
ادھر باسط علی خوشبو کے والد اس کے بار بار غائب ہونے پر شک میں پڑ گئے۔ انہوں نے اسے مختلف سماجی طبقے کے کسی محبت کرنے کے خطرات سے آگاہ کیا، لیکن خوشبو کا دل سننے کو تیار نہ تھا۔ جب قسط ختم ہوتی ہے، ساحل اور خوشبو کی محبت مضبوط ہوتی جا رہی ہے، لیکن آگے کی راہیں ناقابل عبور لگتی ہے کہ ان کی محبت ان چیلنجز کو پار کر پائے گی یا وہ صحرا میں پھولوں کی طرح مر جائے گی۔ ویورز ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل شدت کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز جب سلطان کو میسج آتا ہے اور اسرا سے پوچھتی ہے کہ کون ہے، تو سلطان خاموش ہو جاتا ہے اور ہنستا ہے اور کہے کہ اور کون ہو سکتا ہے، اشعال ہی ہے۔ ویورز یہ سن کر اسرا بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی کہ بار بار یہ سلطان کو میسج کیوں کر رہی ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی تصویر پوسٹ کرے گا اور آپ دیکھیں گے کہ اس پر سلطان کا بہت بڑا ریئیکشن ہوگا۔ اور ویورز اسرا بہت زیادہ پریشان ہے اس وجہ سے کہ سلطان مجھے کیوں اگنور کر رہا ہے، لیکن ویورز آپ اگلے قسط میں دیکھیں گے کہ اب اسرا بھی سلطان کو اگنور کرنا شروع کر دے گی، اور اس کا یہ رزلٹ آئے گا کہ سلطان کے ساتھ یہ فکر ہوگا کہ آخرکار مجھے کیوں اگنور کر رہی ہے۔ اور سلطان یہ چاہتا ہے کہ میں کئی لڑکوں سے ملوں اور لڑکیوں کے ساتھ ڈنر کروں، لنچ کروں، اور اس کے ساتھ اس طرح ریسٹورنٹ پہ جاؤ، اور یہ سب کچھ اسرا کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اسرا چاہتی ہے کہ بس میرے ماضی میں جو بھی تھا وہ الگ بات ہے، لیکن میں اپنے آنے والے ٹائم میں سلطان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اس کے ساتھ خوشی خوشی اپنے لائف گزارنا چاہتی ہوں۔ تو کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ اسرا اور سلطان ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل عشق خوشبو کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ساحل اور خوشبو کی خفیہ ملاقاتیں زیادہ بار ہونے لگی۔ ان کی محبت بہار کے باغ کی طرح کھلنے لگی۔ وہ چھپے کونوں میں ملتے، میٹھے الفاظ اور ہنسی کا تبادلہ کرتے۔ ساحل نے خوشبو کا تعارف اپنے دوستوں علی اور نتاشا سے کرایا، جنہوں نے اسے دل سے خوش آمدید کہا۔ جب وہ زیادہ وقت ساتھ گزارنے لگے تو ساحل کو احساس ہوا کہ وہ اپنے جذبات کو اور چھپا نہیں سکتا۔ اس نے خوشبو کے خوبصورت باغ میں لے گیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ کھلتے پھولوں کے نیچے اس نے اپنے محبت کا اظہار کیا۔ اس کے الفاظ دریا کی طرح بہہ رہے تھے۔ خوشبو کی دل دھڑکنے لگا۔ وہ بھی ایسا ہی محسوس کرتی تھی، لیکن خوف اور سماجی توقعات اسے روک رہا تھا۔ اس نے ساحل کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آواز بمشکل سرگوشی سے اوپر تھی۔ میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں ساحل۔ ان کے ہونٹ ایک نرم مگر پرجوش بوسے میں ملے، جس ان کے ارد گرد کی دنیا پگھل گئی ہو۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کی محبت ممنوع ہے، لیکن وہ خود کو روک نہیں سکتے تھے۔ وہ اپنی محبت کو پروان چڑھانے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے۔ ادھر باسط علی خوشبو کے والد اس کے بار بار غائب ہونے پر شک میں پڑ گئے۔ انہوں نے اسے مختلف سماجی طبقے کے کسی محبت کرنے کے خطرات سے آگاہ کیا، لیکن خوشبو کا دل سننے کو تیار نہ تھا۔ جب قسط ختم ہوتی ہے، ساحل اور خوشبو کی محبت مضبوط ہوتی جا رہی ہے، لیکن آگے کی راہیں ناقابل عبور لگتی ہے کہ ان کی محبت ان چیلنجز کو پار کر پائے گی یا وہ صحرا میں پھولوں کی طرح مر جائے گی۔ ویورز ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل شدت کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز جب سلطان کو میسج آتا ہے اور اسرا سے پوچھتی ہے کہ کون ہے، تو سلطان خاموش ہو جاتا ہے اور ہنستا ہے اور کہے کہ اور کون ہو سکتا ہے، اشعال ہی ہے۔ ویورز یہ سن کر اسرا بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی کہ بار بار یہ سلطان کو میسج کیوں کر رہی ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی تصویر پوسٹ کرے گا اور آپ دیکھیں گے کہ اس پر سلطان کا بہت بڑا ریئیکشن ہوگا۔ اور ویورز اسرا بہت زیادہ پریشان ہے اس وجہ سے کہ سلطان مجھے کیوں اگنور کر رہا ہے، لیکن ویورز آپ اگلے قسط میں دیکھیں گے کہ اب اسرا بھی سلطان کو اگنور کرنا شروع کر دے گی، اور اس کا یہ رزلٹ آئے گا کہ سلطان کے ساتھ یہ فکر ہوگا کہ آخرکار مجھے کیوں اگنور کر رہی ہے۔ اور سلطان یہ چاہتا ہے کہ میں کئی لڑکوں سے ملوں اور لڑکیوں کے ساتھ ڈنر کروں، لنچ کروں، اور اس کے ساتھ اس طرح ریسٹورنٹ پہ جاؤ، اور یہ سب کچھ اسرا کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اسرا چاہتی ہے کہ بس میرے ماضی میں
जो भी था वो अलग बात है, लेकिन मैं अपने आने वाले टाइम में सुल्तान के साथ रहना चाहती हूँ, उसके साथ खुशी खुशी अपने लाइफ गुजारना चाहती हूँ। तो क्या आप भी चाहते हैं कि इसरा और सुल्तान एक दूसरे के साथ खुश रहे? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क खुशबू की अगली किस्म आप देखेंगे। साहिल और खुशबू की खुफिया मुलाकातें ज़्यादा बार बार होने लगी। इनकी मोहब्बत बाहर के बाग की तरह खुलने लगी। वो चुप्पे कोनों में मिलते, मीठे अल्फाज और हंसी का तबादला करते। साहिल ने खुशबू का तारुफ अपने दोस्तों अली और नताशा से कराया, जिन्होंने उसे दिल से खुशामदीद कहा। जब वो ज़्यादा वक्त साथ गुजारने लगे तो साहिल को एहसास हुआ कि वो अपने जज्बात को और छुपा नहीं सकता। उसने खुशबू के खूबसूरत बाग में ले गया। दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। खुलते फूलों के नीचे उसने अपने मोहब्बत का इजहार किया। इसके अल्फाज दरिया की तरह बह रहे थे। खुशबू की दिल धड़कने लगा। वो भी ऐसा ही महसूस करती थी, लेकिन खौफ और समाजी तवक़्क़ुआत उसे रोक रहा था। उसने साहिल की आंखों में देखा। उसकी आवाज़ बेमुश्किल सरगोशी से ऊपरती, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ साहिल। इनके होंठ एक नरम मगर पुरजोश बोसे में मिले, जिसे इनके इर्द गिर्द की दुनिया पिघल गई हो। उन्हें मालूम था कि इनकी मोहब्बत ममनू है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं सकते थे। वो अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। इधर बासित अली, खुशबू के वालिद, उसके बार बार गायब होने पर शक में पड़ गए। उन्होंने उसे मुख्तलिफ समाजी तबके के किसी मोहब्बत करने के खतरात से आगाह किया, लेकिन खुशबू का दिल सुनने को तैयार न था। जब किस्त ख़त्म होती है, साहिल और खुशबू की मोहब्बत मजबूत होती जा रही है, लेकिन आगे की राहें नाकाबिल अबूर लिखती है कि इनकी मोहब्बत इन चैलेंजेस को पार कर पाएगी या वो सहरा में फूलों की तरह मर जाएगी। व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल शिद्दत की अगली किस्म में आप देखेंगे। व्यूअर्स, जब सुल्तान को मैसेज आता है और इसराइल से पूछती है कि कौन है, तो सुल्तान खामोश हो जाता है और हंसता है और कहेगा कि और कौन हो सकता है, इशाल ही है। व्यूअर्स, ये सुनकर इसरा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि बार बार ये सुल्तान को मैसेज क्यों कर रही है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो अपनी तस्वीर पोस्ट करेगा और आप देखेंगे कि इस पर सुल्तान का बहुत बड़ा रिएक्शन होगा। और व्यूअर्स, इसरा बहुत ज़्यादा परेशान है इस वजह से कि सुल्तान मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है। लेकिन व्यूअर्स, आप अगले किस में देखेंगे कि अब इसरा भी सुल्तान को इग्नोर करना शुरू कर देगी और इसका ये रिज़ल्ट आएगा कि सुल्तान के साथ ये फिक्र होगा कि आखिरकार मुझे क्यों इग्नोर कर रही है। और सुल्तान ये चाहता है कि मैं कई लड़कों से मिलूं और लड़कियों के साथ डिनर करूं, लंच करूं और इसके साथ इस तरह रेस्टोरेंट पे जाओ। और ये सब कुछ इसरा को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसरा चाहती है कि बस मेरे माजी में जो भी था वो अलग बात है, लेकिन मैं अपने आने वाले टाइम में सुल्तान के साथ रहना चाहती हूँ, इसके साथ खुशी खुशी अपने लाइफ गुजारना चाहती हूँ। तो क्या आप भी चाहते हैं कि इसरा और सुल्तान एक दूसरे के साथ खुश रहे? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क खुशबू की अगली किस्म में आप देखेंगे। साहिल और खुशबू की खुफिया मुलाकातें ज़्यादा बार बार होने लगी। इनकी मोहब्बत बाहर के बाग की तरह खुलने लगी। वो चुप्पे कोनों में मिलते, मीठे अल्फाज और हंसी का तबादला करते। साहिल ने खुशबू का तारुफ अपने दोस्तों अली और नताशा से कराया, जिन्होंने उसे दिल से खुशामदीद कहा। जब वो ज़्यादा वक्त साथ गुजारने लगे तो साहिल को एहसास हुआ कि वो अपने जज्बात को और छुपा नहीं सकता। उसने खुशबू के खूबसूरत बाग में ले गया। दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। खुलते फूलों के नीचे उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इसके अल्फाज दरिया की तरह बह रहे थे। खुशबू की दिल धड़कने लगा। वो भी ऐसा ही महसूस करती थी, लेकिन खौफ और समाजी तवक़्क़ुआत उसे रोक रहा था। उसने साहिल की आंखों में देखा। उसकी आवाज़ बेमुश्किल सरगोशी से ऊपरती, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ साहिल। इनके होंठ एक नरम मगर पुरजोश बोसे में मिले, जिसे इनके इर्द गिर्द की दुनिया पिघल गई हो। उन्हें मालूम था कि इनकी मोहब्बत ममनू है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं सकते थे। वो अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे।
ادھر باسط علی خوشبو کے والد اس کے بار بار غائب ہونے پر شک میں پڑ گئے۔ انہوں نے اسے مختلف سماجی طبقے کے کسی محبت کرنے کے خطرات سے آگاہ کیا، لیکن خوشبو کا دل سننے کو تیار نہ تھا۔ جب قسط ختم ہوتی ہے، ساحل اور خوشبو کی محبت مضبوط ہوتی جا رہی ہے، لیکن آگے کی راہیں ناقابل عبور لگتی ہے کہ ان کی محبت ان چیلنجز کو پار کر پائے گی یا وہ صحرا میں پھولوں کی طرح مر جائے گی۔ ویورز ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل شدت کی اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز جب سلطان کو میسج آتا ہے اور اسرا سے پوچھتی ہے کہ کون ہے، تو سلطان خاموش ہو جاتا ہے اور ہنستا ہے اور کہے کہ اور کون ہو سکتا ہے، اشعال ہی ہے۔ ویورز یہ سن کر اسرا بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی کہ بار بار یہ سلطان کو میسج کیوں کر رہی ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی تصویر پوسٹ کرے گا اور آپ دیکھیں گے کہ اس پر سلطان کا بہت بڑا ریئیکشن ہوگا۔ اور ویورز اسرا بہت زیادہ پریشان ہے اس وجہ سے کہ سلطان مجھے کیوں اگنور کر رہا ہے، لیکن ویورز آپ اگلے قسط میں دیکھیں گے کہ اب اسرا بھی سلطان کو اگنور کرنا شروع کر دے گی، اور اس کا یہ رزلٹ آئے گا کہ سلطان کے ساتھ یہ فکر ہوگا کہ آخرکار مجھے کیوں اگنور کر رہی ہے۔ اور سلطان یہ چاہتا ہے کہ میں کئی لڑکوں سے ملوں اور لڑکیوں کے ساتھ ڈنر کروں، لنچ کروں، اور اس کے ساتھ اس طرح ریسٹورنٹ پہ جاؤ، اور یہ سب کچھ اسرا کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اسرا چاہتی ہے کہ بس میرے ماضی میں جو بھی تھا وہ الگ بات ہے، لیکن میں اپنے آنے والے ٹائم میں سلطان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اس کے ساتھ خوشی خوشی اپنے لائف گزارنا چاہتی ہوں۔ تو کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ اسرا اور سلطان ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل عشق خوشبو کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ساحل اور خوشبو کی خفیہ ملاقاتیں زیادہ بار ہونے لگی۔ ان کی محبت بہار کے باغ کی طرح کھلنے لگی۔ وہ چوپے کونوں میں ملتے، میٹھے الفاظ اور ہنسی کا تبادلہ کرتے۔ ساحل نے خوشبو کا تعارف اپنے دوستوں علی اور نتاشا سے کرایا، جنہوں نے اسے دل سے خوش آمدید کہا۔ جب وہ زیادہ وقت ساتھ گزارنے لگے تو ساحل کو احساس ہوا کہ وہ اپنے جذبات کو اور چھپا نہیں سکتا۔ اس نے خوشبو کے خوبصورت باغ میں لے گیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ کھلتے پھولوں کے نیچے اس نے اپنے محبت کا اظہار کیا۔ اس کے الفاظ دریا کی طرح بہہ رہے تھے۔ خوشبو کی دل دھڑکنے لگا۔ وہ بھی ایسا ہی محسوس کرتی تھی، لیکن خوف اور سماجی توقعات اسے روک رہا تھا۔ اس نے ساحل کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آواز بمشکل سرگوشی سے اوپر تھی۔ میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں ساحل۔ ان کے ہونٹ ایک نرم مگر پرجوش بوسے میں ملے، جسے ان کے ارد گرد کی دنیا پگھل گئی ہو۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کی محبت ممنوع ہے، لیکن وہ خود کو روک نہیں سکتے تھے۔ وہ اپنی محبت کو پروان چڑھانے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے۔ ادھر باسط علی خوشبو کے والد اس کے بار بار غائب ہونے پر شک میں پڑ گئے۔ انہوں نے اسے مختلف سماجی طبقے کے کسی محبت کرنے کے خطرات سے آگاہ کیا، لیکن خوشبو کا دل سننے کو تیار نہ تھا۔ جب قسط ختم ہوتی ہے، ساحل اور خوشبو کی محبت مضبوط ہوتی جا رہی ہے، لیکن آگے کی راہیں ناقابل عبور لگتی ہے کہ ان کی محبت ان چیلنجز کو پار کر پائے گی یا وہ صحرا میں پھولوں کی طرح مر جائے گی۔ ویورز ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل شدت کی اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز جب سلطان کو میسج آتا ہے اور اسرا سے پوچھتی ہے کہ کون ہے، تو سلطان خاموش ہو جاتا ہے اور ہنستا ہے اور کہے کہ اور کون ہو سکتا ہے، اشعال ہی ہے۔ ویورز یہ سن کر اسرا بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی کہ بار بار یہ سلطان کو میسج کیوں کر رہی ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی تصویر پوسٹ کرے گا اور آپ دیکھیں گے کہ اس پر سلطان کا بہت بڑا ریئیکشن ہوگا۔ اور ویورز اسرا بہت زیادہ پریشان ہے اس وجہ سے کہ سلطان مجھے کیوں اگنور کر رہا ہے، لیکن ویورز آپ اگلے قسط میں دیکھیں گے کہ اب اسرا بھی سلطان کو اگنور کرنا شروع کر دے گی، اور اس کا یہ رزلٹ آئے گا کہ سلطان کے ساتھ یہ فکر ہوگا کہ آخرکار مجھے کیوں اگنور کر رہی ہے۔ اور سلطان یہ چاہتا ہے کہ میں کئی لڑکوں سے ملوں اور لڑکیوں کے ساتھ ڈنر کروں، لنچ کروں، اور اس کے ساتھ اس طرح ریسٹورنٹ پہ جاؤ، اور یہ سب کچھ اسرا کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اسرا چاہتی ہے کہ بس میرے ماضی میں
जो भी था वो अलग बात है, लेकिन मैं अपने आने वाले टाइम में सुल्तान के साथ रहना चाहती हूँ, इसके साथ खुशी खुशी अपने लाइफ गुजारना चाहती हूँ। तो क्या आप भी चाहते हैं कि इसरा और सुल्तान एक दूसरे के साथ खुश रहे? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क खुशबू की अगली किस्त में आप देखेंगे साहिल और खुशबू की खुफिया मुलाकातें ज़्यादा बार बार होने लगी। इनकी मोहब्बत बाहर के बाग की तरह खुलने लगी। वो चुप्पे कोनों में मिलते मीठे अल्फाज और हंसी का तबादला करते। साहिल ने खुशबू का तारुफ अपने दोस्तों अली और नताशा से कराया, जिन्होंने उसे दिल से खुशामदीद कहा। जब वो ज़्यादा वक्त साथ गुजारने लगे तो साहिल को एहसास हुआ कि वो अपने जज्बात को और छुपा नहीं सकता। उसने खुशबू के खूबसूरत बाग में ले गया। दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। खुलते फूलों के नीचे उसने अपने मोहब्बत का इजहार किया। इसके अल्फाज दरिया की तरह बह रहे थे। खुशबू की दिल धड़कने लगा। वो भी ऐसा ही महसूस करती थी, लेकिन खौफ और समाजी तवक़्क़ुआत उसे रोक रहा था। उसने साहिल की आंखों में देखा। उसकी आवाज़ बेमुश्किल सरगोशी से ऊपर थी। मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ साहिल। इनके होंठ एक नरम मगर पुरजोश बोसे में मिले, जिसे इनके इर्द गिर्द की दुनिया पिघल गई हो। उन्हें मालूम था कि इनकी मोहब्बत ममनू है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं सकते थे। वो अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। इधर बासित अली खुशबू के वालिद उसके बार बार गायब होने पर शक में पड़ गए। उन्होंने उसे मुख्तलिफ समाजी तबके के किसी मोहब्बत करने के खतरात से आगाह किया, लेकिन खुशबू का दिल सुनने को तैयार न था। जब किस्त ख़त्म होती है, साहिल और खुशबू की मोहब्बत मजबूत होती जा रही है, लेकिन आगे की राहें नाकाबिल अबूर लिखती है कि इनकी मोहब्बत इन चैलेंजेस को पार कर पाएगी या वो सहरा में फूलों की तरह मर जाएंगी। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल शिद्दत की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स जब सुल्तान को मैसेज आता है और इसराइल से पूछती है कि कौन है, तो सुल्तान खामोश हो जाता है और हंसता है और कहेगा कि और कौन हो सकता है, इशाल ही है। व्यूअर्स, ये सुनकर इसरा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि बार बार ये सुल्तान को मैसेज क्यों कर रही है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो अपनी तस्वीर पोस्ट करेगा और आप देखेंगे कि इस पर सुल्तान का बहुत बड़ा रिएक्शन होगा। और व्यूअर्स, इसरा बहुत ज़्यादा परेशान है इस वजह से कि सुल्तान मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है। लेकिन व्यूअर्स, आप अगले किस्त में देखेंगे कि अब इसरा भी सुल्तान को इग्नोर करना शुरू कर देगी और